press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students. In today's session, we shall begin with a new concept of integrals, definite integrals. The word definite itself says that these definite integrals have definite value, single value, unique value. Means value of definite integral is unique, and we do not write integral constant. Integral constant C should not be written. Means there is no arbitrary constant. After the integral, we get a definite value. Hence we say the value of a definite integral is unique, means single. Now dear students, these definite integrals can be evaluated in two ways. So I have a function, let us say f be a continuous function defined over the closed intervals a to b. Let f be a continuous function, means whose value exists everywhere between the values a and b, where a is called lower limit and b is called upper limit. Within this range, the value of the function should exist, and that can be calculated by using, let us say, integral of f of x is some function, say fx, capital F. Then value of definite integral can be calculated by the most simplest method, that is f of x upper limit minus f of lower limit in words. Minus f of lower limit. Dear student, this is the simplest method for finding a definite value of a given integrand. F of x is called as integrand, a function which is being integrated. Its value can be calculated with the most simplest method, that is f of upper limit minus f of lower limit. If I subtract, you will get one unique value. This has unique value. Before learning this, after the completion of today's class, we all together calculate or evaluate the definite integrals using this method. But there is, before getting into this definite integral is the sum of, or you can say, is the limit of sum. Dear students, we have to understand in this what this limit of sum means. How a definite integral, that is, say, same function, say I have a function f which is continuous and defined over the closed interval, say a to b or a comma b, means the value of the function exists everywhere between a and b.
This can be calculated as the value of definite integral. Value of definite integral, again it is unique, but can be calculated by the definition as, that is definition of definite integral, that is as the limit of sum. As the limit of sum, that is definite integral as the limit of sum used to calculate the value of the definite integral. In today's session or in complete 1 hour, we shall understand what this limit of sum is, how this limit of sum calculates or gives the unique value of a definite integral which is defined over a closed interval, a function f which is defined over a closed interval a comma b. Have this in your front page of definite integral. Definite integral start ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Definite integrals can be evaluated either by using this or this. The value of definite integral is unique. And when we calculate by using this method, arbitrary constant do not exist. And in the next class we shall see how that c can be cancelled over here. Subtract ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, now dear students, let us take the definition at the beginning and let us understand in detail what the definition means. Definition of definite integral as the limit of sum. We have to explain that, my dear students, for 2 to 3 minutes. Blindly just take that definition. What the term means, you will learn easily. Limit h tends to 0, h into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h. You will learn what they are. You will learn every term, you will understand clearly. Plus, so on. They are like arithmetic progression. A plus d, a plus 2d, a plus 3d, so on, so on, so on. What you can write? Sir, I can write f of a first term into n minus 1 into d ಬದಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ h. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, h ಬರುತ್ತೆ. a is the first term. This equation itself is the definition of a definite integral as the limit of sum. You just take one sentence. Let
Before this, you can, it is better to have that. Let f be a continuous function. Means whose value exists everywhere. That is left hand limit, right hand limit, and at x equal to 0, at x limit x tends to 0, limit say x tends to a, or limit x tends to a plus, or limit x tends to a minus should exist. Every function which is continuous can undergo differentiation, and every function which is continuous, which is differentiable, can be integrated. Like that, say f be a continuous function defined over a closed interval. That is a comma b. Means the function f value should exist everywhere between a and b, and also at a and b. And ordinates means along x axis, ordinates x equal to a and x equal to b with x axis. Limit h tends to 0, h into f of a plus, as I have written earlier, just copy that. I just told they are in like arithmetic progression. First term a plus d, a plus 2d. Instead of d, I have h, where h gives here difference. Let us understand what that h is. And nth term, n minus 1 into h. Or the same can be defined as, the same can be written as b minus a. I will explain everything, don't bother. Limit n tends to infinity 1 upon n into bracket, write the same, that is f of a plus f of a plus h. Same you write so on f of a plus n minus 1 into h. Dear students, we need this definition. This definition we require. This is what? Definite integral as a limit of sum. Limit of sum, which is defined over the closed interval a comma b. We shall understand what this is. Sir, why we have to write this? We shall learn everything in detail. Here, I have changed just instead of h, here h is equal to, ಇಲ್ಲಿ h ಮೇಲ್ಗಡೆ h ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. h is equal to b minus a divided by n. If in a question paper define a definite integral as the limit of sum, if it is asked for 2 mark, we expect this, what is written on the board. Copy that. Over the, you can say. The means particular. Even this is not necessary.
last you can write the above equation, any one of this. Above equation is the definition of limit of sum. Is the limit of sum. Now let us start with the explanation. Let us understand how this formula came. Again I am asking you, take this same sentence, don't feel bad. Repeat the same sentence. Let f be a continuous function defined over the closed interval a comma b. Closed interval a comma b with ordinates ಅಂದ್ರೆ x axis ಕಣಪ್ಪ, x coordinate, x equal to a comma x equal to b and with x axis. After writing that, just listen here. Don't take. I have x axis and y axis, dear student. There is a given function, say a curve, say y is equal to f of x, where x is the variable which has defined, the function has defined over the closed interval, that is, say x equal to a and upper value, say x is equal to b. We call this x equal to a as a lower limit of the function and x equal to b as the upper limit of the function. Dear students, the entire conclusion of this limit of sum is nothing but the entire area bounded by the graph between a to b with respect to x gives the value of the definite integral. The entire area enclosed or bounded by the curve gives the value of definite integral. That we have to understand. Area enclosed by the graph. Area, you can say bounded by the curve y is equal to f of x gives, don't take it, I told her, just listen it, gives total value of the definite integral. Means I can write the total value of the integral, that is from a to b f of x with respect to x itself is area bounded by the curve. What is that given function? That is f of x. This entire area, we just divide this entire area into small strips. Before taking into that, let us have that in your mind, that how to calculate the total area, my dear students. Now this entire graph somewhat looks like a curve, doesn't look like a triangle or rectangle. Suppose if you have an exact rectangle,
length into breadth. What it gives? Area. This curve nature is difficult to directly take the area of this graph. Therefore, what we should do? We should divide that entire graph into small units, or you can say strips. You can take that one word. Total area enclosed by the curve. You have to take that. Total area enclosed by the curve y is equal to f of x gives the value of definite integral. Gives the value of definite integral. Another 10 minutes, my dear students, full theory to understand that definition of limit of sum. Now take this graph. Now you have to take along with me. Here the starting value x is equal to a, we call that as lower limit. Final value x equal to b we call as upper limit. Now can you say what is the entire width of this bottom surface? All distance are measured from the origin. Bottom surface ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, almost straight line ಇದೆ. It is a straight line ಇದೆ. Can you say what this total width is? I can say it is b minus a. Here to here it is b, here to here it is a, b minus a. And I cannot calculate this area because of this curvature shape. I need to have a shape like rectangle. What I should do? I should take a small units on the graph which almost found to be a straight. Take small units on the graph, or you can say this entire area has to be divided into n number of identical rectangular strips. Divide the entire area below the curve is divided into n identical rectangular strips. N identical rectangular strips. Each of width h. Now once you divide into again smaller units, each curve almost the point on the curve, or you can say the length of the curve, almost found to be a straight, and we call that as a h. And if I divide, or I say, sorry for this, if I divide this b minus a into how many fragments or how many strips? N strips. B minus a divided by n
that gives what? Width of each strip. Width of each rectangular strip. Say of this, what I am shading here. Say, let us say here, all of them are identical here, which looks almost a rectangle. Each of width, how much? H is equal to B minus A by N. So here, my dear students, be careful about this. Again, I am explaining. Total horizontal width, or you can say length of the rectangle is B minus A. How many rectangular strips I have divided? Sir, N strip, they are identical, divided by N. Gives what? Width of each strip. That gives, say, H. And dear students, be careful what I am going to say now. If I divide these into further rectangular strips, say, as N tends to infinity, if you divide again into smaller strip, what will happen to the width of each strip? Denominator check mada. Any number by infinity is 0, that implies H tends to 0. So with this, now you are able to understand what I have written in the beginning. I have written two formulas, either N tends to infinity or H tends to 0. In the one formula, I have used B minus A N, B minus A whole divided by N. Now you are able to understand what that B minus A by N is and what this N tends to infinity, H tends to 0. Bala careful irbekali. H tends to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಚ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇದೆ. ಎ ಇಂದ ಬಿ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. A0, A1, A2, A3, A4, so on up to AN. ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ x0 here, x0, x1, x2, x3, x4, so on, xn. You will get so many number of terms. ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ n minus 1 ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ. x0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ n minus 1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ x1 ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x1, x2, x3, x4, x5 ಬರೆದ್ರೆ xn ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಸರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸು? n ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಚ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. As I told my dear student, this integral of a to b f of x with respect to x is the area bounded by the curve. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, I just take this as total area bounded ಅಥವಾ enclosed ಅಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ. Enclosed by the curve. What I should do? I should add sum of areas of all rectangles such that the rectangles are very narrow, whose width is h but not equal to 0. ಈಗ ನೀನು ಲೆಂತ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬರೆದಾಗ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ ಬರೀತೀಯ. ಇದು h 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏರಿಯಾ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 0 ಇರಬಾರ್ದು. h tends to 0 means near to 0. Hence we use a concept called limit. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಈಚ್ ಬಿಡ್ತದ ಒಂದೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪದು ಬಿಡ್ತ ಸಿಕ್ತು, ಎಚ್ ಸಿಕ್ತು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ವೈ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಹಾಕು. ಈಗೇನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಏನು ಬರೀತೀಯ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 2 ಬರೀತೀಯ. ಅಂದರೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? 2 ಆಯಿತು.
ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ 2 ಸಿಕ್ತು, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋ ನಿನಗೆ ಸಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. So with this, dear students, what I should write here is, after writing this, I think you understood, I need length into breadth. I just take each width of the strip as h here, and I start from the first element. E element kanapa idu ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು y, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, x equal to a ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ f of a ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, h ಇಂಟು f of a. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ f of a ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು, 1 2 3, ಬಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. And I told the function f should be defined in that closed interval. You cannot take any random values here. Whatever I choose these values, that value should lie between a and b only. The function value should exist between a and b. And also at x equal to a and at x equal to b, the function should exist. So that when you substitute some value x in that closed interval, you will get some vertical height, my dear students. And that vertical height is nothing but what? F of x. This x can vary between a to b. So length into breadth or breadth into height gives what? Area. One strip ಆಯಿತು, ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದರೆ ಆಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, h ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್. ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆಪ್ಪ, ಇದು ಎ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು? a ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ a ಪ್ಲಸ್ 2h ಬರಬೇಕು, a ಪ್ಲಸ್ 3h, ಸೊ ಆನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಗೆ y ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಎಫ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ h and so on. So no need to explain again and again. Concept is height into length into breadth. ಎರಡನೇದಾಯಿತು. ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಬರೆಯಬೇಕಾರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ h, a ಪ್ಲಸ್ 2h. Now the common difference you can take as h is the common difference, a plus h, a plus 2h, so on, h into a plus n minus 1 into d ಬದಲು ಏನು ಬರೀತೀಯಾ? h ಬರೀತೀಯಾ? I have told earlier, divide the total area into n identical strips, rectangular strips, each of width h, which is equal to b minus a by n. As n tends to infinity, h tends to 0. Dear students, with this we have one value h is very small here, as n tends to infinity, as n tends to infinity, h tends to 0. Hence we have a limit of some limit h tends to 0. So write this, limit h tends to 0, h of h ಹೊರಗೆ ತೊಳ್ತೀನಿ, h ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Now we need this definition for the solving problems. F of a, f of h, a plus h, f of a plus 2h plus so on, f of a plus n minus 1 into h. Or the same what we have written
h is equal to b minus a by n as n tends to infinity. The same can be written as limit n tends to infinity 1 by n. b minus a constant irutte, I just take it outside. Matte h barabardille, don't write h here. So f of a plus f of a plus h. ಸರ್ ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಕಣಪ್ಪ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So lastly, again, as I told earlier, the above equation, either this or this, the above equation is the definition of definite integral as limits of the sum, as limit of the sum. With this definition, my dear students, we have to go through problems that will appear in your paper, board paper as well as a competitive paper. Using this definition, we have to go to exercise 7.8. Question is like this, and before attending the problem, first I ask you to not to memorize, understand the concept. Length into breadth. All these are added, which gives the total value of a function, which can be taken as I written earlier, that is x equal to a to x equal to b, f of x with respect to x. That is a function which is continuous, which is defined over the closed interval a comma b, can be calculated using the concept of limit of sum. Now to understand the problems, dear students, in these problems some techniques are required from the students for the calculations. ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸೀರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಯುನೈಟ್ ದೆಮ್, ವೆನ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ ದೆಮ್, you will get sum of nth terms. Sum of n term is what? N into n plus 1 divided by 2. And usually we get along with little modification, that is sum of say n minus 1 terms anta ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Sum of n minus 1 term ಅಂದರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n minus 1 ಹಾಕಬೇಕು. So you get n minus 1 into n by 2. While doing problems, when we simplify, after taking some common terms, we may get summation n or summation n minus 1. In that, you should be very quick that, sir, n has to be changed to n minus 1, then I get this. Quick ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆಯಿತು ಸರ್. Summation n square, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Again, as we said, summation of n minus 1 terms ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ. Change n to n minus 1.
ಚೇಂಜ್ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ 6. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಯ್ತು 1 ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು 2n minus 2. 2n minus 2 plus 1. So you will get 2n plus 1 divided by 2n minus 2 minus 1 ಬಂದು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾದ್ರು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡ್ಲೆಕ್ಕ. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಪಾರಿಲ್ಲ ಗಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತು, n square into n plus 1 whole square divided by 4. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಬರಿಬೇಕು. In exercise 7.8, 6 to 7 problems are there. To solve them, this must be there in your mind. And limit h tends to 0, e power h minus 1 by h. This you have studied in first PUC. ನೆನ್ಪು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, e ಪವರ್ h ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ h ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question is this: evaluate. ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಳಿಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವು, ನಂಬರ್ 1 2 ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಝೀರೋ ಟು 2 ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ as the limit of a sum. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಟು ವೆರಿಫೈ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಸ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಆನ್ಸರು? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 to 2 0 to 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರೆದಿ ಅಂತ ಅನ್ಕ 0 to 2. ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿ ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇ ಪವರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಆಗಬೇಕು, ಇ ಪವರ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಇ ಪವರ್ 0 ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ minus c, cancel. So your answer e square minus 1 ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು? This can be obtained by having the simple concept of limit of sum. We told in the earlier beginning class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, total value of a variable. By dividing that entire area into smaller rectangular units. And we add them. We are adding smaller units to get back the total value, and this e square minus 1 has unique ಅಥವಾ is unique ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬರೀಕೂಡ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so definite integral has unique value. ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್.
This is a problem that can be asked in your paper for 3 marks. Now let us start the work, dear students. First listen carefully what we have to write in this. First thing is, a given function is defined between 0 to 2. Means a is the lower limit, that is a is equal to 0, b is equal to 2. Then h is equal to b minus a divided by n, or we write n into h is equal to b minus a. Once you pick up the speed, n into h is equal to b minus a. I told earlier, b minus a is total length divided by how many strips? N strips gives width of each strip. So that is, after multiplying n ಮತ್ತೆ h ಸರಿ distinguish ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We need this b minus a. What is b here? 2 minus 0, that is n into h is equal to 2. This is the first thing you have to do. Just after doing this, definite integral as limit of sum, we have learned that by the definition of limit of a sum or limit of sum. ಹಾಗಂತೇಳಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗು. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಅಳಿಸೋದು ಬರೆಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ simplest way you can solve. n tends to infinity solve ಮಾಡಬಹುದು. I told earlier, you can use any one of the definition. This is much easier in concern with a student. h into, you have to write this f of a plus h. ಸಾಕೆರಡು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು f of a plus n minus 1 into h. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ, h ಬರಬಾರ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ n minus 1 ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟು h, n minus 1 into h, ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. a plus h, a plus 2h, so on, a plus n minus 1, they are like arithmetic progression. a plus d, a plus 2d, a plus n minus 1d ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Now, dear students, after this, concentrate on the function. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? e power x with respect to x from 0 to 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? e power x ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ f of x. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದ್ಬೋಣ, ಅದು ಬೇಕದು. ಎನ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ? ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 minus 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಚ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀಬೋದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಸರ್? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬರೋದಾದ್ಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಎಚ್ ಇದನ್ನ ಸುಮ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಎಚ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹುಡುಕಾಡಬೇಡ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ.
ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. 0 plus a is 0. Dear students, a is 0 and the constant h is go on increasing, h plus 2h plus h. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಪವರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಪವರಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಎಚ್ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲಸ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಟರ್ಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇ ಪವರ್ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣಪ್ಪ, 0 ಪ್ಲಸ್ 2h. ಎ 0 ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ, 2h ಸರ್ h ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಇದೆ, 0 ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ, 0 ಪ್ಲಸ್ 2h ಸಾಕು ಕಣಪ್ಪ, ಸೋ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮಜಾ. ಈಗ nth ಟರ್ಮ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ nth ಟರ್ಮ್, ಈ ಟರ್ಮನ್ನು n-1 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90% ಮುಗೀತದೆ. ಈಗ ಇದು ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಚ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋ, ಇ ಪವರ್ 0 ಎಷ್ಟು 1 ಮತ್ತು 0 ಹಾಕಿಕ್ಕಿಯ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇ ಪವರ್ ಎಚ್, ಇದು ಇ ಪವರ್ 2h, ಸೋ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾಗಿದೆ ನೋಡು, 1 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾಗ್ತದೆ, 2h ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇ ಪವರ್ ಅಂತ, ಇ ಪವರ್ 0 ಇದ್ದಂಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇ ಪವರ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದು ನೀನು 0th ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು n-1 ಆಕತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, nth ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. nth ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು NH ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, n-1 ಇಂಟು h ಬರಿತೀನಿ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. 2 - 1 ಇಂಟು h. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1 - 1 ಇ ಪವರ್ 0 1. ಸೆಕೆಂಡ್ 2 - 1 ಮುಗೀತು. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ n3 ಹಾಕೋ. 3 - 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2h ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು? ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು. h ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, h ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ h ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇ ಪವರ್ h ಕಾಮನ್ ಬಂತಂದರೆ ಉಳಿತಷ್ಟು ನೋಡು, 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೇಡ ಕಾಮನ್ ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಕಣಪ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷೋ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇ ಪವರ್ 1h 2h ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ, 3h. ಓಕೆ, ಏನು ಹಿಂಗೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ GP ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ
ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಮತ್ತು ಏನು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ ಎಸ್ ಎನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ? ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ಇ ಪವರ್ 2h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ 3h ಬೈ ಇ ಪವರ್ 2h ಮಾಡು, ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಚ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊ. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎನ್ 1, ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆರ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, ಎಚ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೈನಸ್ 1 ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಆಗಲಿ ಸರ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬರಿಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಣಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಚ್ ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಎಚ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಚ್ ಇಂಟು 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ 1. ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಸದಪ್ಪ, ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬರೀ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕಣಪ್ಪ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೀಬಾರ್ದು, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇ ಪವರ್ 0, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವ್ರು ಮತ್ತೆ 0 ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳು. ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಆಗಲೇ ಎನ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಎನ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಇ ಪವರ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇ ಪವರ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಾಂಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೂ 0 ಹಾಕಿ, 0 ಪ್ಲಸ್ 0 0 ಜೈ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ನಾವು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, until the last simplification go on putting limit h tends to 0 ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಚ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? 0 ಪ್ಲಸ್ ಈಗಲೇ ಇ ಪವರ್ 0, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಇ ಪವರ್ 0 ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಆಸ್ ಐ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್,
By this definition, limit h tends to 0, this entire value is 1. So, final answer e power 0 is 1, e square minus 1. Dear students, this is the method we have to follow for evaluating definite integral as limit of sum. ಸರ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. n tends to infinity ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ e power x with respect to x, evaluate the definite integral as a limit of sum. Evaluate definite integral as limit of sum. ಈಗಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು e ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆನ್ಸರು. -1 to +1 e ಪವರ್ 1 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಆನ್ಸರ್ e -1/e ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮುಗಿತೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದೈತಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನೋಡು. ಆ್ಯಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? -1. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1. ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ x equal to a, x equal to b, function is defined over the closed interval a comma b means a is lower limit, b is upper limit ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n into h is equal to b minus a. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್? b minus a divided by ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು? n ಟ್ರಿಪ್ಸು, ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್, that is equal to h. As n tends to infinity, h tends to 0. ಬರೋದು ಸಿಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. nh is equal to b minus a ಆದರೆ nh is equal to ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ, b minus of minus ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 ಬಂತು. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ nh, put nh is equal to 2. Start as limit of sum ಅಥವಾ by definition of limit of sum. ಓಕೆ, ಮೇಲೆ ಅಳಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. nh is equal to 2, a is equal to -1, b is equal to 1. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು e ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ dx. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್. ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0, h into ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ f of a plus f of a plus h plus so on f of a n minus 1 into h. ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0, h tends to 0 because all strips are very very small, breadth into height gives ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ತುಂಬ ಹುಷಾರಿ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? -1 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ.
ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಸರ್, ನೀವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಫಸ್ಟ್. ಎ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಲ್ಲಿ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ. ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ -1 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ -1 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ -1 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಬರಿತೀನಿ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇ ಪವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? -1 ಪ್ಲಸ್ 2h. ಎ ಪ್ಲಸ್ 2h ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೆಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾವಿಲ್ಲದೇವಿ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ 2h, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -1 ಪ್ಲಸ್ 2h. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್? ಸಾಕು, 3 ಟರ್ಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡು. 3 ಟರ್ಮ್ ಬರೆದು ಜನರಲಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಪವರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. -1 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, -1 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 0 ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸಾರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? 1 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 2 - 1 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 - 1 ಆಗಿದೆ. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಿರಬೇಕು? n-1 ಇಂಟು h ಇರಲೇಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಟ್ರಿಕ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಸರ್. h ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, n ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಪುಟ್ n = 1. 1 - 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ h. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ತಗೊಂತ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಪುಟ್ n = 2 ಆಗ್ತೀಯಾ. 2 - 1 1h ಸರ್, ಬಂತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್. ಪುಟ್ n = 3. 3 - 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ? 2. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡು, ಮಜಾ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೌ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಮ್ಮ. ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಕು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಲ್ಲಿ. h ಇಂಟು ಏನು ಬರೀಬೋದಾ? ಕಾಮನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎ ಪವರ್ m ಪ್ಲಸ್ n. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸಲ್ಲಿ ಎ ಪವರ್ m ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ n. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡೆಯನೇನ್ರ? ಹೊಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರ್, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ? e - 1 ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಉಳಿತಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್. ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ. ಹಾಂ, ಸರಿ ಇದೆ. ಇ ಪವರ್ h. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಪವರ್ 2h. ಸಾಕು, ಸೊ ಆನ್. ಇ ಪವರ್ -1 ಅದಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಉಳಿತಷ್ಟು n - 1 ಇಂಟು h ಉಳಿತು. ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 2 - 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಿಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ GB ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ e ಪವರ್ h ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. h ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, h ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. e ಪವರ್ -1 ಅನ್ನು 1/e ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕಪ್ಪ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್. e ಪವರ್ h by 1, e ಪವರ್ 2h by e ಪವರ್ h. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ t1 ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 1. Sum to n terms in GP formula A. A is how much? 1. R to the power of n. R is e power h to the power n minus 1. Sum to n ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ? A into
r to the power of n minus 1 whole divided by r minus 1. r is e power h minus 1. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಮ್ ಟು n ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ a ಇಂಟು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ h ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 0 ಬರೆದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ. ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, ಇದು 1/e ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕಂತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ. e ಪವರ್ n h ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ e ಪವರ್ h ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಈ h ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆದರೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕಣಪ್ಪ. ಈಗ ನಾವು ಐ ಗೆಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, 1/e ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎನ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಗಲೇ 2. ಎನ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದೆ. 2 ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ, -1 + 1 b ಮೈನಸ್ ಎ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ. e ಪವರ್ 2 -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 e ಪವರ್ h minus 1/h. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಂತೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. e ಮೈನಸ್ 1/e ಬಂತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಓದ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ, e ಮೈನಸ್ 1/e ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಸಾಕ? ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ. ಅನದರ್ ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಎ ಟು ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. a to b x with respect to x. Question is evaluate as limit of sum. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ x²/2 a to b ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ b² ಮೈನಸ್ a² 2 ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ b² ಮೈನಸ್ a² 2 ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. a is x is equal to a here, b is equal to b here. Therefore b minus a is equal to ಏನಾಯಿತು, n into h ಆಯಿತು. nh ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ b minus a ಆಯಿತು. Then limit of sum by the definition start. Limit h tends to 0 h into f of a plus x a plus h sorry f of a plus n minus 1 into h. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಹುಡುಗರು, ಹಾಗಂತೇಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ.
ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಇದೆ, ಆಗಲೇ -1 2 ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಹಿಯರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸರ್ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 2 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2h. 1 2 3 ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟು. ಈಗ ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. nth ಟರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇದು? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ 3 - 1 ಅಂದರೆ n-1 ಇಂಟು h ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 1 - 1 0 ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 - 1 ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಫುಲ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ನೋಡಿಲಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ತವೆ? n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ತವೆ. ಎ ಎ ಎ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 1 2 3 4 5 n ಸಲ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋ. ಎಚ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದೆಷ್ಟು? 1 + 2 + 3 + so on ಅಪ್ ಟು ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ n-1 ಬರುತ್ತೆ. ಎಚ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಚ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಂತು, n-1 ಬಂತು. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. n-a ಪ್ಲಸ್ h ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ನಾನು ಸಮ್ ಟು n-1 ಟರ್ಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊತೀರೇನಪ್ಪ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ n × n-1/2 ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ n × n-1/2. ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಸಮೇಷನ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n × n+1/2 ಬಂತು. ಈಗ n ಜಾಗದ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀನು? n-1 ಹಾಕಬೇಕು. ಪುಟ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು n-1 ಹಾಕಿದರೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. n ಜಾಗದ n-1 n-1 + 1 1 ಹೋಯ್ತು, ಬಂತ ನೋಡು. n × n-1/2. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಗಾಡಿನ, ಈಸಿ ಆಕತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ 0 ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಜಲ್ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕ. ಲಿಮಿಟ್ h ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡೋ. h × n-a n-a-h n-a-h h × h h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. h × h n × n-1/2. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡು. h × h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡು. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೀನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, n-a-h ಪ್ಲಸ್ h × h ಮೊದಲು n × h ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ n-h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. n × h ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? b - a ಗೊತ್ತು. n-ಗೂ ಈ h-ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈ h-ಅನ್ನು n-1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊ. n-1 ಒಳಗಡೆ h ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ nh - h ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು, ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಎಚ್, ಮೊದಲು ಎನ್ ಎಚ್ ಬರ್ಕ, ಈ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕ, ಎನ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋ, ದಿಸ್ ಎಚ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ, ಆದರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರ್. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು, ಈಗಲೂ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಎಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎನ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಸರ್? ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಎನ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾಣಬಾರದು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಉಳಿತು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎ, ಅಥವಾ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೋಬೋದಪ್ಪ. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೋಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದಲ್ಲ ಆಗಲೇ. 2a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ನೋಡಪ್ಪ, 2a ಅಲ್ಲಿ ಎ ಹೋದರೆ 1a ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ, 2a ಅಲ್ಲಿ ಎ ಹೋದರೆ 1a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೈ 2. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. Okay, dear students, still 1 or 2 problems left. I will explain that also. Because of time, I have explained in detail to understand the concept. Take care. Agla ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.